بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک ٹھنڈی اور برسات کی رات میں اذان دی، پھر ان پکار کر کہہ دیا کہ لوگوں، اپنے قیام گاہوں پر ہی نماز پڑھ لو۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم سردی و بارش کی راتوں میں مؤذن کو حکم دیتے تھے کہ وہ اعلان کر دے کہ لوگوں اپنے قیام گاہوں پر ہی نماز پڑھ لو۔ عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ نابینا تھے اور وہ اپنی قوم کے امام تھے۔ انہوں نے رسول اللہ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اندھیری اور سیلاب کی راتیں ہوتی ہیں اور میں اندھا ہوں، اس لیے آپ میرے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھ لیجئے تاکہ میں وہیں اپنی نماز کی جگہ بنا لوں۔ پھر رسول اللہ ان کے گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ تم کہاں نماز پڑھنا پسند کرو گے؟ انہوں نے گھر میں ایک جگہ بتلا دی اور رسول اللہ نے وہاں نماز پڑھی۔ ہمیں ایک دن ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جب کہ بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو رہی تھی خطبہ سنایا، پھر مؤذن کو حکم دیا اور جب وہ حی علی الصلاۃ پر پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ آج یوں پکار دو کہ نماز اپنے قیام گاہوں پر پڑھ لو۔ لوگ ایک دوسرے کو حیرت کی وجہ سے دیکھنے لگے، جیسے اس کو انہوں نے ناجائز سمجھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے شاید اس کو برا جانا ہے، ایسا تو مجھ سے بہتر ذات یعنی رسول اللہ نے بھی کیا تھا۔ بے شک جمعہ واجب ہے، مگر میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ حی علی الصلاۃ کہہ کر تمہیں باہر نکالوں اور تکلیف میں مبتلا کروں۔ اور حماد عاصم سے، وہ عبداللہ بن حارث سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ البتہ انہوں نے اتنا اور کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مجھے اچھا معلوم نہیں ہوا کہ تمہیں گنہگار کروں اور تم اس حالت میں آؤ کہ تم مٹی میں گھٹنوں تک آلودہ ہو گئے ہو۔ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے شب قدر کو پوچھا، آپ نے فرمایا کہ بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور برسا یہاں تک کہ مسجد کی چھت ٹپکنے لگی جو کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی۔ پھر نماز کے لیے تکبیر ہوئی، میں نے دیکھا کہ نبی کریم کیچڑ اور پانی میں سجدہ کر رہے تھے۔ کیچڑ کا نشان آپ کی پیشانی پر بھی میں نے دیکھا۔ انصار میں سے ایک مرد نے عذر پیش کیا کہ میں آپ کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، اور وہ موٹا آدمی تھا۔ اس نے نبی کریم کے لیے کھانا تیار کیا اور آپ کو اپنے گھر دعوت دی اور آپ کے لیے ایک چٹائی بچھا دی اور اس کے ایک کنارہ کو صاف کر کے دھو دیا۔ آن حضور نے اس بورے پر 2 رکعتیں پڑھیں۔ اول جارود کے ایک شخص عبد الحمید نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم چاشت کی نماز پڑھتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس دن کے سوا اور کبھی میں نے آپ کو پڑھتے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر شام کا کھانا سامنے رکھا جائے اور ادھر نماز کے لیے تکبیر بھی ہونے لگے تو پہلے کھانا کھا لو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب شام کا کھانا حاضر کیا جائے تو مغرب کی نماز سے پہلے کھانا کھا لو، اور کھانے میں بے مزہ بھی نہ ہونا چاہیے اور اپنا کھانا چھوڑ کر نماز میں جلدی مت کرو۔ حضرت نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا شام کا کھانا تیار ہو چکا ہو اور تکبیر بھی کہی جا چکی ہو تو پہلے کھانا کھا لو اور نماز کے لیے جلدی نہ کرو، کھانے سے فراغت کر لو۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے لیے کھانا رکھ دیا جاتا، ادھر اقامت بھی ہو جاتی، لیکن آپ کھانے سے فارغ ہونے تک نماز میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ آپ امام کی قرأت برابر سنتے رہتے تھے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کھانا کھا رہا ہو تو جلدی نہ کرے، بلکہ پوری طرح کھا لے گو نماز کھڑی کیوں نہ ہو گئی ہو۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے کہا، اور مجھ سے ابراہیم بن منظر نے وہب بن عثمان سے یہ حدیث بیان کی اور وہب مدنی ہیں۔ رسول کریم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ آپ نے بتلایا کہ حضور اپنے گھر کے کام کاج یعنی اپنے گھر والیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ میں تم لوگوں کو نماز پڑھاؤں گا، اور میری نیت نماز پڑھنے کی نہیں ہے، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ تمہیں نماز کا وہ طریقہ سکھا دوں جس طریقہ سے نبی نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں نے ابو قلابہ سے پوچھا کہ انہوں نے کس طرح نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے بتلایا کہ ہمارے شیخ عمر بن سلمہ کی طرح۔ شیخ جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو ذرا بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہوتے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم بیمار ہوئے اور جب بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ نے فرمایا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بولیں کہ وہ نرم دل ہیں، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان کے لیے نماز پڑھانا مشکل ہوگا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ابوبکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پھر وہی بات کہی۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ابوبکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں، تم لوگ صواحب یوسف، زلیخا کی طرح باتیں بناتی ہو۔
आखिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा के पास आदमी बुलाने आया और आपने लोगों को नबी की जिंदगी में ही नमाज पढ़ाई। रसूल अल्लाह ने अपनी बीमारी में फरमाया कि अबू बकर से नमाज पढ़ाने के लिए कहो। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि मैंने अर्ज किया कि अबू बकर आपकी जगह खड़े होंगे तो रोते रोते वो कुरान मजीद सुना ना सकेंगे, इसलिए आप उम्र से कहे कि वो नमाज पढ़ाएं। आप फरमाती थी कि मैंने हिफ्सा रजी अल्लाह अन्हा से कहा कि वो भी कहीं कि अगर अबू बकर आपकी जगह खड़े हुए तो रोते रोते लोगों को कुरान सुना ना सकेंगे, इसलिए उम्र से कहे कि वो नमाज पढ़ाएं। हिफ्सा रजी अल्लाह अन्हा उम्मुल मुमिनीन और हजरत उम्र रजी अल्लाह अन्हा की साहिबजादी ने भी उसी तरह कहा तो आपने फरमाया कि खामोश रहो, तुम सवाहिब यूसुफ की तरह हो। अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। बस हजरत हिफ्सा रजी अल्लाह अन्हा ने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से कहा, भला मुझको कहीं तुमसे भलाई पहुंच सकती है कि आन हजूर के मरज अलमूत में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा नमाज पढ़ाते थे। पैर के दिन जब लोग नमाज में सफ बांधे खड़े हुए थे तो आन हजूर हुजरा का पर्दा हटाए खड़े हुए हमारी तरफ देख रहे थे। आपका चेहरा मुबारक हुस्न जमाल और सफाई में गोया मसहिफ का वर्क था। आप मुस्कुरा कर हंसने लगे। हमें इतनी खुशी हुई कि खतरा हो गया कि कहीं हम सब आपको देखने ही में ना मशगूल हो जाएं और नमाज तोड़ दें। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा उल्टे पांव पीछे हटकर सफ के साथ मिलना चाहते थे। इन्होंने समझा कि नबी नमाज के लिए तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन आपने हमें इशारा किया कि नमाज पूरी कर लो। फिर आपने पर्दा डाल दिया। बस हजरत की वफात उसी दिन हो गई। अना लला वाओ अना अलया राजावन। नबी करीम अय्याम बीमारी में 3 दिन तक बाहर तशरीफ नहीं लाए। उन्हीं दिनों में एक दिन नमाज कायम की गई। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा आगे बढ़ने को थे कि नबी ने हुजरा मुबारक का पर्दा उठाया। जब हुजूर का चेहरा मुबारक दिखाई दिया तो आपके रोए पाक वाओ मुबारक से ज्यादा हसीन मंजर हमने कभी नहीं देखा था। कुर्बान इस हुस्न वाओ जमाल के। फिर आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा को आगे बढ़ने के लिए इशारा किया और आपने पर्दा गिरा दिया और उसके बाद वफात तक कोई आपको देखने पर कादिर ना हो सका। जब रसूल करीम की बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई और आपसे नमाज के लिए कहा गया तो आपने फरमाया कि अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाएं। आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया कि अबू बकर कच्चे दिल के आदमी हैं। जब वो कुरान मजीद पढ़ते हैं तो बहुत रोने लगते हैं, लेकिन आपने फरमाया कि उन्हीं से कहो कि नमाज पढ़ाएं। दोबारा इन्होंने फिर वही अजर दोहराया। आपने फिर फरमाया कि उनसे नमाज पढ़ाने के लिए कहो, तुम तो बिल्कुल सवाहिब यूसुफ की तरह हो। इस हदीस की मुताबिक मोहम्मद बिन वलीद जुबैदी और जहरी के भतीजे और इसहाक बिन यहया कलब्बी ने जहरी से की है और अकील और मुअम्मर ने जहरी से, इन्होंने हमजा बिन अब्दुल्ला बिन उम्र से, इन्होंने नबी करीम से। रसूल अल्लाह ने अपनी बीमारी में हुक्म दिया कि अबू बकर लोगों को नमाज पढ़ाएं, इसलिए आप लोगों को नमाज पढ़ाते थे। रू ने बयान किया कि रसूल अल्लाह ने एक दिन अपने आप को कुछ हल्का पाया और बाहर तशरीफ लाए। उस वक्त हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा नमाज पढ़ा रहे थे। इन्होंने जब हुजूर अकरम को देखा तो पीछे हटना चाहा, लेकिन आन हजूर ने इशारे से इन्हें अपनी जगह कायम रहने का हुक्म फरमाया। बस रसूल करीम अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा के बाजू में बैठ गए। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा नबी करीम की अक़तदा कर रहे थे और लोग अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा की पैरवी करते थे। रसूल अल्लाह बनी उम्र बिन उफ में क़बा में सुलह कराने के लिए गए। पस नमाज का वक्त आ गया। मोज़ हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हा ने अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा से आकर कहा कि क्या आप नमाज पढ़ाएंगे? मैं तकबीर कहूँ। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि चुनूचे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा ने नमाज शुरू कर दी। इतने में रसूल करीम तशरीफ ले आए तो लोग नमाज में थे। आप सफ़ों से गुजर कर पहली सफ़ में पहुँचे। लोगों ने एक हाथ को दूसरे पर मारा ताकि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा आन हजूर की आमद पर आगाह हो जाएं, लेकिन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा नमाज में किसी तरफ तवज्जो नहीं देते थे। जब लोगों ने मुतवातिर हाथ पर हाथ मारना शुरू किया तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हा मुतवज्जह हुए और रसूल करीम को देखा। आपने इशारा से इन्हें अपनी जगह रहने के लिए कहा कि नमाज पढ़ाए जाओ, लेकिन इन्होंने अपने हाथ उठाकर अल्लाह का शक्र किया कि रसूल अल्लाह ने उनको अमामत का एजाज बख्शा। फिर भी वो पीछे हट गए और सफ में शामिल हो गए। इसलिए नबी करीम ने आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई। नमाज से फारिग होकर आपने फरमाया कि अबू बकर, जब मैंने आपको हुक्म दे दिया था फिर आप साबित कदम क्यों ना रहे?
हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा बोले कि अबू कहाफा के बेटे यानी अबू बकर की ये हैसियत ना थी कि रसूल अल्लाह के सामने नमाज पढ़ा सकें। फिर रसूल अल्लाह ने लोगों की तरफ खिताब करते हुए फरमाया कि अजीब बात है, मैंने देखा कि तुम लोग बकसरत तालियां बजा रहे थे। याद रखो, अगर नमाज में कोई बात पेश आ जाए तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए। जब वो ये कहेगा तो उसकी तरफ तवज्जो की जाएगी और ये ताली बजाना औरतों के लिए है। हम नबी करीम की खिदमत में अपने मुल्क से हाजिर हुए। हम उम्र नौजवान थे। तकरीबन 20 रातें हम आपकी खिदमत में ठहरे रहे। आप बड़े ही रहम दिल थे। आपने हमारी गुर्बत का हाल देखकर फरमाया कि जब तुम लोग अपने घरों को जाओ तो अपने कबीला वालों को दिन की बातें बताना और उनसे नमाज पढ़ने के लिए कहना कि फलन नमाज फलन वक्त और फलन नमाज फलन वक्त पढ़ें। और जब नमाज का वक्त हो जाए तो कोई एक अजान दे और जो उम्र में बड़ा हो वो अमामत कराए। रसूल करीम ने मेरे घर तशरीफ लाने की इजाज़त चाहिए और मैंने आपको इजाज़त दी। आपने दरियाफ्त फरमाया कि तुम लोग अपने घर में जिस जगह पसंद करो मैं नमाज पढ़ लूँगी। जहाँ चाहता था उसकी तरफ मैंने इशारा किया। फिर आप खड़े हो गए और हमने आपके पीछे सफ बांध ली। फिर आपने जब सलाम फेरा तो हमने भी सलाम फेरा। मैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, काश रसूल अल्लाह की बीमारी की हालत आप हमसे बयान करती तो अच्छा होता। इन्होंने फरमाया कि हम ज़रूर सुन लो। आपका मरज़ बढ़ गया तो आपने दरियाफ्त फरमाया कि क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली। हमने अर्ज़ की, जी नहीं या रसूल अल्लाह, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपने फरमाया कि मेरे लिए एक लगन में पानी रख दो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि हमने पानी रख दिया और आपने बैठकर गुस्ल किया। फिर आप उठने लगे लेकिन आप बेहोश हो गए। जब होश हुआ तो फिर आपने पूछा कि क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है। हमने अर्ज़ की, नहीं हुजूर, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपने फिर फरमाया कि लगन में मेरे लिए पानी रख दो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हमने फिर पानी रख दिया और आपने बैठकर गुस्ल फरमाया। फिर उठने की कोशिश की लेकिन दोबारा फिर आप बेहोश हो गए। जब होश हुआ तो आपने फिर यही फरमाया कि क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है। हमने अर्ज़ की कि नहीं या रसूल अल्लाह, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपने फिर फरमाया कि लगन में पानी लाओ और आपने बैठकर गुस्ल किया। फिर उठने की कोशिश की लेकिन फिर आप बेहोश हो गए। फिर जब होश हुआ तो आपने पूछा कि क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है। हमने अर्ज़ की कि नहीं या रसूल अल्लाह, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लोग मस्जिद में इशा की नमाज के लिए बैठे हुए नबी करीम का इंतज़ार कर रहे थे। आखिर आपने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आदमी भेजा और हुक्म फरमाया कि वो नमाज पढ़ा दें। भेजे हुए शख्स ने आकर कहा कि रसूल अल्लाह ने आपको नमाज पढ़ाने के लिए हुक्म फरमाया है। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा बड़े नरम दिल इंसान थे। इन्होंने हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि तुम नमाज पढ़ाओ, लेकिन हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया कि आप इसके ज़्यादा हकदार हैं। आखिर बीमारी के दिनों में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा नमाज पढ़ाते रहे। फिर जब नबी करीम को मिजाज कुछ हल्का मालूम हुआ तो दो मर्दों का सहारा लेकर, जिनमें एक हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा थे, ज़हर की नमाज के लिए घर से बाहर तशरीफ़ लाए और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा नमाज पढ़ा रहे थे। जब इन्होंने आन हज़ूर को देखा तो पीछे हटना चाहा, लेकिन नबी ने इशारे से इन्हें रोका कि पीछे ना हटो। फिर आपने उन दोनों मर्दों से फरमाया कि मुझे अबू बकर के बाजू में बिठा दो। चुनचे दोनों ने आपको अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के बाजू में बिठा दिया। रावी ने कहा कि फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा नमाज में नबी की पैरवी कर रहे थे और लोग अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा की नमाज की पैरवी कर रहे थे। नबी करीम बैठे बैठे नमाज पढ़ रहे थे। उबैदुल्लाह ने कहा कि फिर मैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की खिदमत में गया और उनसे अर्ज़ की कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत की बीमारी के बारे में जो हदीस बयान की है कि मैं वो आपको सुनाऊं। इन्होंने फरमाया कि ज़रूर सुनाओ। मैंने ये हदीस उनको सुना दी। इन्होंने किसी बात का इनकार नहीं किया, सिर्फ इतना कहा कि क्या आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इन साहब का नाम भी तुमको बताया जो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ थे। मैंने कहा नहीं। आपने फरमाया वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा थे। रसूल करीम ने एक मर्तबा बीमारी की हालत में मेरे ही घर में नमाज पढ़ी। आप बैठकर नमाज पढ़ रहे थे और लोग आपके पीछे खड़े होकर पढ़ रहे थे। आपने उनको बैठने का इशारा किया और नमाज से फारिग होने के बाद फरमाया कि इमाम इसलिए है कि इसकी पैरवी की जाए।
اس لیے جب وہ رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع میں جاؤ، اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ سم اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ رسول اللہ ایک گھوڑے پر سوار ہوئے تو آپ اس پر سے گر پڑے، اس سے آپ کے دائیں پہلو پر زخم آئے، تو آپ نے کوئی نماز پڑھی جسے آپ بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، اس لیے ہم نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا کہ امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، اس لیے جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ، اور جب وہ سم اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ حمیدی نے آپ کے اس قول جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو کے متعلق کہا ہے کہ یہ ابتدا میں آپ کی پرانی بیماری کا واقعہ ہے، اس کے بعد آخری بیماری میں آپ نے خود بیٹھ کر نماز پڑھی تھی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر اقتدا کر رہے تھے۔ آپ نے اس وقت لوگوں کو بیٹھنے کی ہدایت نہیں فرمائی، اور اصل یہ ہے کہ جو فعل آپ کا آخری ہو اس کو لینا چاہے، اور پھر جو اس سے آخری ہو۔ جب نبی ہم میں سے کوئی بھی اس وقت تک نہ جھکتا جب تک آن حضور سجدہ میں نہ چلے جاتے، پھر ہم لوگ سجدہ میں جاتے۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے، انہوں نے ابوا صحب سے جیسے اوپر گزرا۔